शराब रोकण दे लई तां तुसीं कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि शराब का सारा माफिया पॉलिटिक्स नाल जुड़िया होया। गरीब बंदा बेचारा जिहड़ा एक मिर्चां बेच रहा है, किन्नी दियां बेच दू शाम तक। ये लत्त SHO की लत्त नहीं है, ये वो ताकत की लत्त है, वो पावर की लत्त है जिहड़ा उहदे पिछे मंत्री खड़ा। SHO नूं लवाउंदा कौन आ? SHO नूं हलका इंचार्ज लवाउंदे ने, SHO नूं पॉलिटिशियन लवाउंदे ने, SHO नूं ताकतवर लोग लवाउंदे ने, उन्हां नूं ये हफ्ते इकट्ठे कर दिंदे ने। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ां दियां रूहां इन्हां SHO च वसदियां ने। कीड़े मकौड़े समझना, वो सब्जी वाले नूं बेचारे नूं कीड़ा मकौड़ा समझना, उन्हां दी रूह इन्हां च प्रवेश कीती हुई है। देखो सब तो वड्डी गल है कि कल ही विक्रम ने एक स्टोरी की सी, शराब विक रही हैगी सीधे तौर दे उत्ते एक ठेके ते, पुलिस सामने खड़ी हैगी। जानी जिथे कोई पावरफुल होऊगा, जिथे कोई ताकतवर बंदा, पुलिस उन्होंने कुछ नहीं कहूगी। जिथे किसी पोलिटिकल बंदे दे स्टेक ने, पुलिस कुछ नहीं कहूगी, क्योंकि पुलिस ते पोलिटिकल नैक्सस दे नाल ही सब कुछ चलदा गा। पर जिथे कोई आम बंदा होऊगा, उत्थे तुसीं किसी भी हद तक ये गुंडागर्दी करन दी इजाजत की संविधान दिंदा, ये गुंडागर्दी करन दी अदालत की पुलिस एक्ट दिंदा, ये गुंडागर्दी करन दी ताकत की तुहानूं IPC दिंदी है। IPC ये कहती है कि जे किसी ने गड़बड़ की हैगी, मान लो किसी ने गड़बड़ की, मान लो ये रेहड़ी वाला गड़बड़ कर रहा सी, तो सीधे तौर के उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ सीधे तौर के उत्ते कार्रवाई कर दो। यानी कानून अगर कोई भंग करता, गुंडागर्दी करता, काहदे वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन बनया, काहदे वास्ते IPC बनी है? इसे करके बनी है कि अगर कोई गड़बड़ करता कानून मुताबिक उत्ते धारा लाओ, तेनू अंदर दिओ। ये थोड़ी हैगा कि तुहाडा मतलब एक गुंडागर्दी करन दा तरीका होगा कि तुसीं सरे बाजार किसी की गुंडागर्दी करो ते गुंडागर्दी करोगे, जे कोई गरीब बंदा हो जिन्होंने पुछण वाला नहीं हो। और दूजी गल मैं कहनी चाहुंदा, SHO नूं लवाउंदा कौन आ? SHO नूं हलका इंचार्ज लवाउंदे ने, SHO नूं पॉलिटिशियन लवाउंदे ने, SHO नूं ताकतवर लोग लवाउंदे ने, उन्हां नूं ये हफ्ते इकट्ठे कर दिंदे ने। जदों उन्हां नूं हफ्ते इकट्ठे करके देने ने, तां इह जे जदों कोई MLA दा हथ किसी मंत्री दा हथ किसी SHO ते होएगा, वो MLA इसे तरीके दे नाल गुंडागर्दी करेगा। और ये फैक्ट आए जाके चेक किया जा सकता है कि किन्ने, ये तो तय है, चाहे अकाली दल की सरकार सी चाहे कांग्रेस की, किसी भी हल्के से SHO उस हल्का इंचार्ज तो बिना लग जाए, उस मंत्री तो बिना लग जाए, MP तो 4 बंदे मैं गिना देना, हल्का इंचार्ज जितया होया MLA कांग्रेस पार्टी का MP होंदे ने, ते उन्हां दे सिर ते ये छाला मारदे ने। उन्हां दे सिर ते जिहड़ी लत्त वजी है ना मिर्चां वाली टोकरी दे उत्ते, मिर्चां वाली छोटी जी टोकरी सी, ये लत्त SHO की लत्त नहीं है, ये वो ताकत की लत्त है, वो पावर की लत्त है जिहड़ा उहदे पिछे मंत्री खड़ा, कोई जिहड़ा उहदे पिछे MLA खड़ा, जिहड़ा उहदे पिछे पुलिस अधिकारी खड़ा। जुरत की है इस तरह दे किसे? क्योंकि देखो इहदा मतलब संविधान कानून कुछ नहीं हैगा तुहाडे लई। कानून ते संविधान किस गल दे लई है भाई? गलती कर सकदा कोई। स्टेट ते लोकां 'च फर्क की हुंदा? सरकार ते लोकां 'च फर्क ये हुंदा कि सरकार जिम्मेवार हुंदी है, लोग गैर जिम्मेवार हो सकते ने। इसे करके स्टेट है, इसे करके ढांचा बनया कि लोग गैर जिम्मेवार हो सकते हैं, लोगों च गलतियां हो सकदियां ने। लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी हर बंदे की ड्यूटी लाई हुई, तुसीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के रखो, तुसीं IPC पढ़ के रखो। लोग कानून नूं फॉलो नहीं कर सकते। एक ऑर्गेनाइज स्टेट इस करके बनाई जाती है कि कानून नूं फॉलो तुसीं करवाउणा, कानून नूं फॉलो करवाउण दा तरीका की डांग होएगी, कि SHO की लत्त होएगी, ये गरीब बंदे ते चलेगी। तो फिर वो जी मानसिकता गई, मैं जी पहला भी गल कह के हटां कि बस्तीवादी मानसिकता, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ां दियां रूहां इन्हां SHO च वसदियां ने। जिहड़े अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ां दी जिहड़ी मानसिकता कि कीड़े मकौड़े समझना, वो सब्जी वाले नूं बेचारे नूं कीड़ा मकौड़ा समझना, उन्हां दी रूह इन्हां च प्रवेश कीती हुई है। उन्हां दियां रूहां इत्थे ने। अंग्रेज चले गए सरीरक तौर पर इस देश चों इंग्लैंड, पर उन्हां दी जिहड़ी रूह आ, जिहड़े भारतीयां नूं पंजाबियां नूं कीड़े मकौड़े समझदे सीगे, बंदे नूं बंदा ना समझना, ये मानसिकता कित्थों पैदा हुंदी है? ये मानसिकता दे लई बार बार कहा जांदा पुलिस रिफॉर्म होण। जदों तक इस देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म नहीं होणगे, जदों तक इस देश के अंदर पुलिस दे लई भी कोई डंडा नहीं होएगा जिहड़ा आम बंदियां ते चलाउण। डंडा नहीं चलना चाहिए ना पुलिस ते ना आम लोकां ते। यानी डंडे का मतलब जो तक इन्हां दे उत्ते कोई नहीं होएगा जिहड़ा इन्हां नूं ठीक करे, उदों तक ये एक SHO की कहानी नहीं है। ये पता नहीं किन्नियां कहानियां बनदियां रहणगियां। तां जिहड़ी पुलिस रिफॉर्म की लोड़ आ इस देश के अंदर, पुलिस रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है तकनीकी तौर पर पुलिस मजबूत करती, सोशली पुलिस मजबूत करती, पुलिस कोले साधन आ गए। रिफॉर्म का मतलब मानसिक तौर के उत्ते जिहड़ी वो गुलाम मानसिकता,
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ, ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਰੇ। ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਹੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀ? ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ? ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਚ ਦੋ, ਕਦੇ ਵਿਕਾ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਉਣਗੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਲੂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? 500 ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਲੂਗਾ ਸਬਜ਼ੀ, 700 ਦੀ ਵੇਚ ਲੂ ਵਿਚਾਰਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜੂ ਉਹ 'ਚ 200-400 ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਲਵਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਵਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲਵਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਪਟ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਰਕਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਦ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਡੀਐਸਪੀ, ਹਰ ਐਸਐਚਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਡੀਐਸਪੀ, ਹਰ ਐਸਐਚਓ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਲਵਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਵਾਈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਲਵਾਈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਵਾਈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਐਸਐਚਓ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਐਸਐਚਓ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ,
ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਸਿਸਟਮ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇਗੇ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, IPC ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਹੂਬਹੂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ SHO ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਐਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲੇਗਾ? ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਦਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਰਿਫਾਰਮ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 5 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੂ ਮੇਰਾ MLA ਠੀਕ ਆ, ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਐ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ MLA ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 2-4% ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, 2-4% ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੋਵੋ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਟੇਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਇਸੇ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਂਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਯਾਰ।